Good evening students. In previous lecture we studied the semi-conservative replication of DNA. In the semi-conservative replication of DNA, two daughter DNA molecules are formed and each daughter DNA molecule 50% part of the DNA strand is retained or conserved from the parental or the mother DNA, while that of the remaining 50% part of the DNA is newly constructed or newly synthesized. Means each and every daughter DNA molecule has one parental strand or the mother strand and one newly constructed strand. For this, the experimental proof is given by the scientists Michelson and Franklin Stahel. Michelson and Franklin Stahel in 1958 carried out the experiment to give scientific proof for the semi-conservative replication of DNA, and it is nothing but the experimental confirmation. They give the experimental confirmation for semi-conservative replication of DNA. खरंच का या डॉटर DNA मॉलिक्यूलमध्ये अर्धा पार्ट हा पेरेंटल म्हणजेच मदर DNAचा असतो आणि अर्धा पार्ट नवीन तयार झालेला असतो. हे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह केलेले आहे. They used bacteria E. coli for their experiment, and for their experiment they used equilibrium density gradient centrifugation technique. म्हणजे त्यांनी त्यांच्या एक्सपेरिमेंटसाठी इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निक वापरलं आणि हे जे मटेरियल आहे ते बॅक्टेरिया ई कोलाई वापरलेले आहे. They cultured the E. coli bacteria which has 14N means the 14 nitrogen which is light nitrogen and the normal nitrogen, and they obtained a equilibrium density gradient band by using the 6M CsCl2. हे जे CsCl2 आहे ते कॅल्शियम क्लोराइड आहे आणि ह्या कॅल्शियम क्लोराइडचा उपयोग करून त्यांनी इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट बँड ऑब्टेन केला, and they also recorded the equilibrium density gradient band for the 14N means the light nitrogen which is a normal nitrogen in the E. coli bacteria. Then also they cultured the bacteria E. coli in the 15N culture medium की ज्याच्यामध्ये 15N आहे अशा कल्चर मीडियम मध्ये या ई कोलाई बॅक्टेरिया वाढवल्या, मल्टिप्लाय केला, and this 15N means the 15 nitrogen is the heavy isotopic nitrogen. 15N आहे तो हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन आहे आणि जो नॉर्मल नाही आहे. अशा कल्चर मीडियम मध्ये बॅक्टेरिया ग्रो केल्या, त्या मल्टिप्लाय केल्या, त्यांना मल्टिप्लिकेशनला अलाउ केलं. In this case also they obtained equilibrium density gradient band by using the CsCl2. 6M CsCl2 means calcium chloride, and they recorded this equilibrium density gradient band also in this case, means in the case of E. coli bacteria which are cultured in 15N means heavy isotopic nitrogen. आता याच्या पाठीमागचा त्याचा उद्देश काय आहे त्या दोघांचा, तर नॉर्मल नायट्रोजन जो आहे तो 14N हा ई कोलायमच्या DNA मध्ये असल्यानंतर हा इक्विलिब्रियम डेन्सिटी बँडची पोझिशन कुठे ऑब्टेन होते आणि 15N वापरल्यानंतर या DNAची जी इक्विलिब्रियम डेन्सिटी बँड आहे त्याची पोझिशन कुठं मिळते हे त्यांनी रेकॉर्ड करून ठेवलं.
आता याच्यामध्ये बघा, the equilibrium density gradient of the CsCl2 and the 15N is almost equal. दोघांच्या जी डेन्सिटी आहे ती ऑलमोस्ट इक्वल आहे, त्यामुळे या दोन्हीचे बँड एकाच ठिकाणी एकाच पोझिशनला मिळाले. आता यानंतर त्यांनी काय केलेलं आहे बघा त्यांच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये. हा जो 15N जो आहे की जो हेवी आयसोटोपिक नायट्रोजन आहे, याचा बॅक्टेरियामध्ये या बॅक्टेरियांच्या कल्चरचा इक्विलिब्रियम डेन्सिटी ग्रेडियंट बँड ऑब्टेन केला आणि तो या पोझिशनला आला की जो हेवी आहे त्यामुळे थोडासा बॉटमला आला. देन they allowed to replicate and shear. Then in this bacteria which has 15N DNA, they added the culture medium of the 14N. Means this 15N DNA bacteria allow to multiply in the medium of the 14N culture medium. ह्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत ह्या बॅक्टेरिया म्हणजेच हे जे DNA आहेत बॅक्टेरिया मधले त्या बॅक्टेरिया 14N कल्चर मीडियम असलेल्या मीडियम मध्ये त्यांना मल्टिप्लाय करायला अलाउ केलं. त्यानंतर काय झालं बघा, आफ्टर फर्स्ट जनरेशन नंतर त्यांना काय रिझल्ट आला, बॅक्टेरिया डुप्लिकेट झाल्या, बॅक्टेरियांचं रिप्लिकेशन झालं, डुप्लिकेशन झालं, मल्टिप्लिकेशन झालं. म्हणजे काय, त्यांच्यामधल्या डीएनएचं मल्टिप्लिकेशन झालं. नवीन डीएनए तयार होत असताना जे न्यूक्लियोटाइड्स सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटमधून अट्रॅक्ट केले जातात, त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये 14N आहे. मग हा 14N असलेले न्यूक्लियोटाइड्स अट्रॅक्ट केले आणि ह्या ज्या ओल्ड स्ट्रँडवरती न्यू स्ट्रँड कन्स्ट्रक्ट झाला. ओल्ड स्ट्रँड जो आहे तो रेड कलरनी दाखवलेला आहे, न्यू स्ट्रँड जो आहे तो ग्रीन कलरनी दाखवलेला आहे. आणि हा जो ग्रीन कलरचा स्ट्रँड आहे तो नवीन स्ट्रँड आहे की ज्या स्ट्रँडमध्ये काय आहे 14N DNA आहे. Then after 20 minutes first generation is obtained and in the first generation two daughter DNA molecules are formed which has one 15N DNA strand and the another 14N DNA strand. ह्याच्यामध्ये एक स्ट्रँड 15N असलेला आहे आणि दुसरा स्ट्रँड 14N असलेला आहे. Then after first generation they recorded the equilibrium density gradient band. परत त्यांनी हा बँड जो आहे तो रेकॉर्ड केला आणि तो रेकॉर्ड केलेला बँड कुठं आला, जरासा वरती आला आणि तो कशाचा आहे, हायब्रिड डीएनएचा आहे की ज्याच्यामध्ये 14N 15N असे काय आहेत, दोन स्ट्रँड्स आहेत. देन आफ्टर 40 minutes after the second generation these types of the daughter DNA molecules are formed. Which are these daughter DNA molecules? आता हे जे आहे ते हायब्रिड डीएनए आहेत, त्यांच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन होत असताना हे दोन्ही स्ट्रँड काय होणार, सेपरेट, आणि त्या दोन स्ट्रँड वरती एक एक स्ट्रँड न्यू कन्स्ट्रक्ट होणार. आणि हा जो न्यू कन्स्ट्रक्ट झालेला स्ट्रँड जो आहे त्याच्यामध्ये कोणते नायट्रोजन असणार आहेत, 14N असणारेच नायट्रोजन असणार आहेत. म्हणजे 14N चं मीडियम, त्या मीडियम मध्ये ह्या बॅक्टेरिया वाढवलेल्या आहेत. मग याचे दोन स्ट्रँड सेपरेट झाल्यानंतर नवीन कन्स्ट्रक्ट जे स्ट्रँड होतात ते त्याच्यामध्ये 14N असतो. म्हणजे बघा हा 14N DNA स्ट्रँड एक तयार होईल की ज्यातला एक ओल्ड स्ट्रँड आहे आणि एक न्यू स्ट्रँड आहे. नंतर दुसऱ्या टाईपचे जे DNA मॉलिक्युल्स तयार होतील त्याच्यामध्ये एक ओल्ड स्ट्रँड आहे की जो रेडनी दाखवलेला आहे, म्हणजे
तो कोणता आहे 15 चा आहे आणि हा ग्रीन कलरचा आहे तो 14 नी तयार झालेला आहे. हा सुद्धा असाच पद्धतीचा तयार होईल आणि हा 14 DNA असलेला स्ट्रँड तयार होईल. म्हणजे आफ्टर द सेकंड जनरेशन these types of the daughter DNA molecules are formed. Which are these daughter DNA molecules? आता हे जे आहे ते हायब्रिड DNA आहेत. त्यांच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन होत असताना हे दोन्ही स्ट्रँड काय होणार सेपरेट आणि त्या दोन स्ट्रँड वरती एक एक स्ट्रँड न्यू कन्स्ट्रक्ट होणार आणि हा जो न्यू कन्स्ट्रक्ट झालेला स्ट्रँड जो आहे त्याच्यामध्ये कोणते नायट्रोजन असणार आहेत 14N असणारेच नायट्रोजन असणार आहेत. म्हणजे 14N चं मीडियम त्या मीडियम मध्ये ह्या बॅक्टेरिया वाढवलेल्या आहेत. मग याचे दोन स्ट्रँड सेपरेट झाल्यानंतर नवीन कन्स्ट्रक्ट जे स्ट्रँड होतात ते त्याच्यामध्ये 14N असतो. म्हणजे बघा हा 14N DNA स्ट्रँड एक तयार होईल की ज्यातला एक ओल्ड स्ट्रँड आहे आणि एक न्यू स्ट्रँड आहे. नंतर दुसऱ्या टाईपचे जे DNA मॉलिक्युल्स तयार होतील त्याच्यामध्ये एक ओल्ड स्ट्रँड आहे की जो रेडनी दाखवलेला आहे म्हणजे तो कोणता आहे 15N चा आहे आणि हा ग्रीन कलरचा आहे तो 14N नी तयार झालेला आहे. हा सुद्धा असाच पद्धतीचा तयार होईल आणि हा 14N DNA असलेला स्ट्रँड तयार होईल. म्हणजे आफ्टर सेकंड जनरेशन they found that 50% of the DNA molecules contains the normal nitrogen, means the 14N nitrogen, and the 50% DNA molecules contains the hybrid DNA, means 40N and 15N, and they also recorded in this case the equilibrium density gradient bands, and they obtained two different equilibrium density gradient bands at two different positions. See here, हा जो इथं एक डेन्सिटी ग्रेडियंट बँड मिळालेला आहे तो आहे 14N 15N की जो हायब्रिडचा आहे की जो प्रिव्हियस कंडिशन मध्ये मिळालेला होता त्याच पोझिशनला मिळालेला आहे. आणि त्याच्या वरच्या बाजूला हा दुसरा बँड मिळाला की जो 14N चा आहे की जो लाईट आहे, लाईट नायट्रोजन आहे, नॉर्मल नायट्रोजन आहे. म्हणजे याच्यावरून काय लक्षात येतं बघा, हा जो मदर DNA आहे की जो तो कोणता DNA आहे 15N DNA जो आहे तो प्रिझर्व केलेला आहे, रिटेन केलेला आहे, कॉन्झर्व केलेला आहे फ्रॉम दी पोझिशन ऑफ दी बँड्स obtained after second generation. They clearly proved that the DNA replication is semi-conservative. म्हणजे याच्यावरून त्यांनी सांगितलं की DNA रिप्लिकेशन हे सेमी कॉन्झर्वेटिव्हच आहे. ओरिजिनल जो मदर DNA आहे, पेरेंटल DNA आहे, त्यामधला 50% पार्ट हा इथं काय केला जातो, कॉन्झर्व केला जातो, प्रिझर्व केला जातो, रिटेन केला जातो. That's why it is semi-conservative method of the replication. Then next, protein synthesis. Particularly, these proteins are very important biomolecules. They act as enzymes, hormones, and the structural components. The cell needs proteins for various functions. Means proteins plays an important role in the formation of hormones, enzymes, and the building blocks of body. बॉडी जी बनलेली आहे ती बॉडी मेनली प्रोटीननी बनलेली आहे आणि ह्या प्रोटीन्सला बिल्डिंग ब्लॉक्स म्हणतात. म्हणजेच प्रोटीनचा रोल हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. The process of protein synthesis includes the two steps, and these
two steps are nothing but the transcription and the translation. During this process of the synthesis, the complementary strands of the RNA are synthesized. म्हणजे या प्रोटीन सिंथेसिसच्या प्रोसेसमध्ये कॉम्प्लिमेंटरी RNA स्ट्रँड्स तयार केले जातात, सिंथेसाइज केले जातात. देन सेंट्रल डोग्मा ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. सेंट्रल डोग्मा ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. सेंट्रल डोग्मा म्हणजे मध्यवर्ती कल्पना और द मेन थीम ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. म्हणजे इन शॉर्ट मध्ये प्रोटीन सिंथेसिस कशी रिप्रेझेंट केली जाते बघा. The double stranded DNA molecule gives rise to mRNA, and this mRNA acts as a messenger for the synthesis of polypeptide chain, and this is the unidirectional flow of the information which is coded on the DNA is called as central dogma of the molecular biology, and it is postulated by F.H.C. Crick. बघा, हा जो DNA आहे तो DNA mRNA तयार करतो की ज्या mRNA वरती काय असतो, मेसेज असतो. तो मेसेंजरचं काम करतो. कशासाठी? पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिससाठी. हा जो युनिडायरेक्शनल फ्लो आहे त्या युनिडायरेक्शनल फ्लोला सेंट्रल डोग्मा असं म्हणतात. म्हणजे बघा, DNA पासून mRNA तयार होतो, त्या प्रोसेसला ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतात. mRNA काय करतो? पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करतो आणि त्याला ट्रान्सलेशन म्हणतात. हे जे रिप्रेझेंटेशन आहे ते काय आहे? सेंट्रल डोग्मा ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. देन the central dogma of protein synthesis in retrovirus or the ribovirus. रिट्रो म्हणजे रिव्हर्स म्हटलेलं आहे बघा. रिट्रोव्हायरस और the ribovirus मध्ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कसा रिप्रेझेंट केला जातो बघा. हा जो आहे इथं DNA आहे. DNA पासून mRNA तयार होतो. या प्रोसेसला ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतात. आणि mRNA पासून पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज केली जाते. त्या प्रोसेसला ट्रान्सलेशन म्हणतात. आणि रिट्रोव्हायरसमध्ये या mRNA पासून परत DNA कन्स्ट्रक्ट केला जातो, सिंथेसाइज केला जातो. त्याला म्हणायचं आहे रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. अँड पर्टिक्युलरली दिस RNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज एन्झाइम plays an important role in the synthesis of DNA from mRNA बघा और RNA. हा जो रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन mRNA पासून किंवा RNA पासून DNA तयार होणं याला रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतात. आणि याच्यासाठी RNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज एन्झाइम इम्पॉर्टंट आहे आणि तो मेन रोल प्ले करतो. त्यामुळेच हा RNA परत DNA मध्ये कन्वर्ट होतो आणि नंतर परत DNAचं mRNA मध्ये कन्वर्जन होतं, म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन होतं. परत हा mRNA पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करतो आणि ट्रान्सलेशन होतं. हे आहे रिट्रोव्हायरस किंवा रायबोव्हायरस मधलं प्रोटीन सिंथेसिस. देन जेनेटिक कोड. व्हॉट इज मीन बाय जेनेटिक कोड? पर्टिक्युलरली the DNA is a master molecule of the cell, and this DNA initiates, guides, regulates and controls the process of protein synthesis. म्हणजे DNA ची काही काही कामं आहेत बघा. तो इनिशिएट करतो प्रोटीन सिंथेसिसचं काम. तो प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस आहे ती गाईड करतो, रेग्युलेट करतो आणि कंट्रोल पण करतो. मीन्स फॉर दिस इट मस्ट have proper information for the protein synthesis. ही सगळी कामं करायची असतील तर त्या DNA वरती त्याची इन्फॉर्मेशन असणं हे अतिशय गरजेचं आहे. and this information lies on the DNA in the form of sequence of nucleotides
that is nitrogen bases, and this sequence of nucleotides in the form of nitrogen bases is nothing but a coded information. हे जे नायट्रोजन बेसेसचे सिक्वेन्स असतात, ह्या सिक्वेन्सनी ही जी इन्फॉर्मेशन याच्यावरती प्रिंट केलेली असते, ही जी प्रिंट केलेली इन्फॉर्मेशन आहे तो आहे तो जेनेटिक कोड आहे. मीन्स इट इज ए कोडेड इन्फॉर्मेशन और इट इज ए कोड लँग्वेज. कोड लँग्वेज मध्ये ही इन्फॉर्मेशन काय केलेली असते, प्रिंट केलेली असते. देर आर 4 टाइप्स ऑफ दी नायट्रोजन बेसेस. 11वीला तुम्ही शिकलेला DNA मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन बेसेस कोणते आहेत, ॲडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, सायटोसिन. बट इन RNA दिस थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय युरॅसिल. म्हणजे इथं नायट्रोजन बेसेस 4 कोणते आहेत, ॲडिनिन, ग्वानिन, सायटोसिन आणि युरॅसिल. These 4 different nitrogen bases plays an important role in the formation of 64 codons. 64 codons तयार केले जातात या 4 नायट्रोजन बेसचा उपयोग करून. And these codons are nothing but a sequence of 3 nitrogen bases. बघा आता, means the codon is the sequence of 3 nitrogen bases. Means in codon there are 3 nitrogen bases which are arranged one after another. एकानंतर एक असे 3 नायट्रोजन बेसेस काय केले जातात, अरेंज केले जातात. आणि या 3 नायट्रोजन बेसच्या ग्रुपला काय म्हणायचं आहे, कोडॉन्स. अँड these codons are nothing but the genetic codes which has a coded information. त्याच्यामध्ये काय असते, कोडेड इन्फॉर्मेशन असते, कोडवर्ड असतात. अँड त्यांनाच काय म्हणतात, कोडॉन्स असं म्हणतात. मीन्स इट कंटेन्स दी code words, means the codons, and this genetic information is represented in the form of codons. Each codon specifies a specific amino acid, means each codon is responsible for the synthesis of a specific or particular amino acid, and a combination of 3 nitrogen bases will specify 64 different codons. बघा, 3 नायट्रोजन बेसेसचं जे कॉम्बिनेशन आहे, इट इज कॉल्ड एज कोडॉन. अँड कोडॉन इज ऑल्सो ए ट्रिपलेट. ट्रिप मीन्स ट्राय. 3च नायट्रोजन बेसेस असतात, म्हणून हे कोडॉन्स कसे आहेत, ट्रिपलेट्स आहेत. आणि या कोडॉन्सवरती काय असतात, 64 different types of the amino acid synthesize करण्याची coded information असते. Then there are 20 different essential amino acids, and these 24 essential amino acids are synthesized with the help of these 64 codons. Means these 64 codons are sufficient to synthesize the 20 different essential amino acids. Thus, there will be 64 different codons in the dictionary of genetic code, which will be sufficient to specify 20 different types of the amino acids. And these genetic codes are triplet codes, and it was first evidenced by the Crick in 1961 by using the frame sheet mutation. See here, this is the dictionary of genetic code, and these are the genetic codes. जसं आपण मोनोहायब्रिड डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये जे गॅमेट्स पाडतो, तशा पद्धतीनं इथं हे नायट्रोजन बेसेस सेपरेट लिहिलेले आहेत.
UCAG नायट्रोजन बेस आहे. युरॅसिल, सायटोसिन, ॲडिनिन, ग्वानिन. इकडं सुद्धा युरॅसिल, सायटोसिन, ॲडिनिन, ग्वानिन. या बाजूला प्रत्येक ब्लॉकच्या इथे युरॅसिल, सायटोसिन, ॲडिनिन, ग्वानिन, युरॅसिल, सायटोसिन, ॲडिनिन, ग्वानिन असं लिहिलेलं आहे. आता ह्या ट्रिपलेट कशा तयार होतात, तर इथला यू, हा यू आणि हा यू, यू यू यू. बघा दुसरी ट्रिपलेट कशी तयार झाली, हा यू आणि इकडचा सी, यू यू सी. अशा पद्धतीनं या 64 ट्रिपलेट्स तयार झाल्यात. ह्या 64 triplets are nothing but the 64 codons, and these codons has the code words or the code languages. म्हणजे प्रत्येक कोडॉन वरती काय कोडेड इन्फॉर्मेशन आहे, कोड वर्ड आहेत, कोडेड लँग्वेज आहे. मीन्स यू this triplet means the codon is responsible for the synthesis of अमिनो ॲसिड फिनिलॲलॅनिन. बघा हे फिनिलॲलॅनिन नावाचं अमिनो ॲसिड ह्या यूनी तयार होतं. म्हणजे असे हे 64 कोडॉन्स आहेत की ज्या 64 कोडॉनमुळं 20 इसेन्शियल अमिनो ॲसिड सिंथेसाइज केले जातात. आणि सियर दिस क्रिक in 1961 proved the genetic code is a triplet code, means each codon has the only 3 nitrogen bases, and it is proved by the frame shift mutation. On the other hand, the young Nirenberg and the Mathieu constructed the artificial mRNA, means they synthesized the artificial mRNA. त्यांनी आर्टिफिशियल मेसेंजर RNA तयार केला. and Dr. Hargobind Khorana devised a technique for the synthesis of artificial mRNA. हा आर्टिफिशियल mRNA तयार करण्यासाठी जे टेक्निक तयार केलं, टेक्निक शोधून काढलं, ते कोणी शोधून काढलं किंवा ते टेक्निक डिवाइस केलं, ते डॉक्टर हरगोविंद खुराना यांनी हे टेक्निक शोधून काढलं. Also it is used in the synthesis of polynucleotide phosphorylase enzyme, which was also helpful in the enzymatic synthesis of RNA. म्हणजे हे टेक्निक वापरून पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एन्झाईम सुद्धा ते तयार करू शकले, की जे एन्झाईम हे एन्झायमॅटिक RNA सिंथेसिस साठी यूजफुल आहे. Then during the replication and the transcription, nucleic acid is copied to form another nucleic acid. These two processes are based on complementary principle. It is evident that the change in nucleic acid, means the genetic material, results in the change in the amino acids of the proteins. It means that the genetic code directs the sequence of amino acid during synthesis of protein. म्हणजे याच्यामध्ये काय झालेलं आहे बघा, हे जे DNA चं रिप्लिकेशन होतं त्यावेळेला काय होतं, ज्या DNA वरती जे नायट्रोजन बेसचा सिक्वेन्स असतो तो कॉपी केला जातो RNA वरती, म्हणजेच mRNA वरती. आणि हे जे कॉपी केलेला सिक्वेन्स आहे तो आहे कॉम्प्लिमेंटरी. म्हणजे DNA रिप्लिकेशन मध्ये कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग होतं हे आपल्याला माहित आहे. ओरिजिनल स्ट्रँड वरती जर ॲडिनिन असेल तर तिकडे काय होतं, थायमिन येतो. तसंच या पद्धतीनं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग होऊन हे नवीन स्ट्रँड्स तयार केले जातात. मीन्स इट इज बेस्ड ऑन दी कॉम्प्लिमेंटरी प्रिन्सिपल, अँड इट
clearly indicates that the change in the sequence of nitrogen bases in the nucleic acid results into the change in the synthesis of amino acid. जर DNA वरचा जो सिक्वेन्स आहे नायट्रोजन बेसचा तो जर चेंज झाला तर त्यानुसार अमिनो ॲसिडचा सिंथेसिस पण काय होतं, चेंज होतं. मीन्स this coded language which is printed or present on the genetic material or on the nucleic acid changes or directs the sequence of amino acid during the synthesis of protein. म्हणजे त्याच्यावरचं जे कोडेड लँग्वेज आहे ती जशी चेंज होईल तसंच अमिनो ॲसिड सिंथेसिसमध्ये चेंज होतो. म्हणजेच DNA डायरेक्ट्स दी or DNA controls the process of protein synthesis. आता हे बघा, हा mRNA आहे. या mRNA वरती हे काय आहेत, हे नायट्रोजन बेसेस एका पुढे एक अरेंज झालेले आहेत. आता हा जो जिनेटिक कोड आहे तो जिनेटिक कोड ट्रिपलेट मध्ये असतो. ट्रिपलेट असतो म्हणजे हे 3 नायट्रोजन बेसेस एकत्र येऊन एक ट्रिपलेट तयार होते. हे 3 नायट्रोजन बेसेस एकत्र येऊन काय होते, नेक्स्ट ट्रिपलेट तयार होते. म्हणजे जो कोडॉन असतो तो कोडॉन त्याच्यामध्ये 3च नायट्रोजन बेसेसचा सिक्वेन्स असतो आणि म्हणून त्याला काय म्हणतात, ट्रिपलेट म्हणतात. अँड इट इज द कोड लँग्वेज. म्हणजे बघा AUG हे जर नायट्रोजन बेसिसची ट्रिपलेट असेल तर फिनिलॅलॅनिन हे AUG हा जर ट्रिपलेट असेल तर हा ट्रिपलेट मिथॅनिन नावाचंच अमिनो ॲसिड सिंथेसाइज करतो, दुसरं कुठलंही करत नाही. म्हणजे each codon or each triplet is responsible for the synthesis of a specific means particular amino acid. हा प्रत्येक ट्रिपलेट जो आहे तो ट्रिपलेट एक स्पेसिफिक किंवा विशिष्ट असंच अमिनो ॲसिड तयार करतो. आणि अशी ही काय असते, कोड लँग्वेज असते. कोडेड फॉर्ममध्ये कोडवर्डमध्ये इन्फॉर्मेशन ही mRNA वरती प्रिंट केलेली असते. अशीच इन्फॉर्मेशन DNA वरती असते. तुम्हाला माहिती आहे DNA मध्ये ATGC अशा पेअर्स असतात. आता हे जे एका स्ट्रँडवरचे जे सलग 3 नायट्रोजन बेसचा सिक्वेन्स असतो तो काय आहे, कोडॉन आहे. आणि तोच कोडॉन काय करतो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये असते फॉर दी सिंथेसिस ऑफ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ दी amino acid.